క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలు, థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ and for the departed soul of Gadina Reddy and all other souls to rest in peace offered by Gade Lucy Rani family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karan Kumar and Boga Agnes, mass offered by Boga Aragyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangani Raju and Madhimi Amardeep, mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction, and for God's protection upon everyone involved in construction, mass offered by Divine Word Retreat Center. For God's blessings upon Swarupa and Joseph Thambi Babu and government job, settlement of life, and for blessings upon Tejasvi and siblings with good spouses, and for good health, protection of parents, mass offered by parents. Thanksgiving mass for all the blessings and to continue to bless, and for good health, protection, guidance, and for special intentions, and for God's wisdom to Arpana to pass 10th exams with good marks, mass offered through the intercession of Mother Mary by Allam Reddy, Ludhi Mary, and Arpana. For eternal peace and heavenly life to the departed soul of Priyanka, mass offered by family. For the departed souls of all the sisters of St. Joseph Ansi, Congregation Bhubaneswar Province, for complete healing and good health of Devendra Singh from stage 4B, head and neck squamous cell carcinoma, cancer, mass offered by family. Thanksgiving mass for all the blessings and for good health, good job, peace of mind, good thoughts to Manohar Amal, mass offered by Parvati. For good health, God's blessings and special intentions, mass offered by Tumma Vijayananda Reddy, Rojarani Raunak Reddy. For sons to write board exams well, mass offered by Shobha Rani. For the conversion of sinners, especially youth across the world, mass offered by Annapurna. For successful completion of Divine Word Retreat Center, Eluru, mass offered by Bala Nakshatramma. For God's wisdom and guidance to Akila to write bank exams well, mass offered by Bala Nakshatramma. For business development of Moses. For God's blessings upon family, mass offered by Maheshwari. For B, Vaibhav to write his 10th class exams well, and for Varun to write NEET exam well and to get seat in good medical college, and for good health and knowledge, mass offered by family members. ఈ ఉద్దేశాలని కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని మనందరము కూడా ఈ దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. నీ ఆలయమే నాకాధారము నిను. ప్రభు, నీవు నన్ను రక్షింపుము. నేను ధర్మ మార్గమని నడిచి తిని నన్ను కరుణతో చూడుము. నేను భక్త సమాజానమున ప్రభువుని కీర్తించదను. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమునం ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సహోదరి సహోదరులారా, పవిత్రములైన ఈ పరమరాశములను కొనియాడే గులమగుటకు మన పాపములను ఒప్పుకొందము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏదైనా తలంపు చేతను, వాకు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపం చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను.
సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వరం, మేము మా శరీరముతో పుణ్యక్రియలు చేపట్టి ఆధ్యాత్మికమైన స్వస్థతను పొందవలనని హితోపదేశమును చేసితివి. ఈ మా తపకాలపు ప్రయత్నములు ఫలించి మేము ప్రతి పాపపు క్రియను విస్మరించి నీ ప్రేమ జ్ఞానం ప్రకారము జీవించుటకు ఆత్మబలమును అనుగ్రహింపము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగైకములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మంచిని చేపట్టుడు, న్యాయమును జరిగింపుడు. మొదటి పట్టణము యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 10వ వచనం మరియు 16వ వచనం నుండి 20వ వచనం వరకు. సోదమ పాలకులారా, ప్రభు పలుకులు ఆలింపుడు. గొంబెర పౌరులారా, మన దేవుని ఉపదేశమును వినుడు. మిమ్ము మీరు కడుక్కొని శుద్ధి చేసుకొనుడు. మీరు నా ఎదుట దుష్కార్యములు చేయకుడు. చెడ్డను విడనాడడు, మంచిని చేపట్టుడు. న్యాయమును జరిగింపుడు, పీడితులను ఆదుకొనుడు. అనాథ శిశువులకు న్యాయం చేయుడు. వితంతువులు కోపు తీసుకొనుడు. మన వివాదమును పరిష్కరించుకొందరు. మీ పాపములు సింధూరము వలె ఎర్రగానున్నను, మంచు వలె తెల్లనగును. కెంపు వలె ఎర్రగానున్నను, ఉన్ని వలె తెల్లనగును. మీరు నాకు విధేయులగుదురేని భూమి నుండి పండు మేలి పదార్థములు భుజింతురు. కానీ నన్ను తిరస్కరించి నా మీద తిరుగుబడుదురేని మీరు కత్తివాత పడుదురు. ప్రభువే నేను పలికిన పలుకు ఇది. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము, నా త్రోవకు వెలుగు. నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము, నా త్రోవకు వెలుగు. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి శుభవార్త 23వ అధ్యాయము వచనములు 1వ వచనము నుండి 12వ వచనం వరకు. అప్పుడు యేసు జనసమూహములతోనూ తన శిష్యులతోనూ ఇట్లనెను, ధర్మశాస్త్ర బోధకులను పరిసయ్యులను మోషే ధర్మశాస్త్రమున కూర్చొని ఉన్నారు. కాబట్టి వారి క్రియలను గాక వారి ఉపదేశములను అనుసరించి పాటింపుడు. ఏలైనా వారు బోధించినది వారే ఆచరింపరు. వారు మోయు సాధ్యము కాని భారములను ప్రజల భుజములపై మోపుదురే కానీ ఆ భారములను మోయు వారికి సహాయపడుటకు తమ చిటికెన వ్రేలైనను కదపరు. తమ పనులెల్లా ప్రజలు చూచుటకై చేయుదురు. ధర్మసూత్రములను వారు మైదాల్పులుగా ధరింతురు. అంగీ అంచులు పొడవు చేసుకొందరు. విందులయందు అగ్రస్థానములను ప్రార్థనా మందిరములందు ప్రధానాసనములను కాంక్షింతురు. అంగడి వీధులలో వారు వందనములను అర్పించుకొనుటకును బోధకుడా అని పిలిపించుకొనుటకును తహతహలాడుదురు. మీరు బోధకులు అని పిలుచుకొనవలదు. ఏలైనా మీకు బోధకుడు ఒక్కడే. మీరందరూ సోదరులు. ఈ లోకమున మీరు ఎవరిని గాని తండ్రి అని సంబోధింపవలదు. మీ తండ్రి ఒక్కడే, ఆయన పరలోకమందున్నాడు. మీరు గురువులు అని పిలిపించుకోవలదు. ఏలైనా క్రీస్తు ఒక్కడే మీ గురువు. మీ అందరిలో గొప్పవాడు మీకు సేవకుడై ఉండవలయును. తనను తాను హెచ్చించుకున్నవాడు తగ్గింపబడును, తనను తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడును. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యము మనము బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా జీవించాలి, ఇతరులతో ఎలా మెలగాలి అన్నది మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నది.
ఎందుకు అంటే చాలామంది చూడండి మనలో వాళ్ళు పేరు కోసం ఏదైనా చేయగలుగుతారు. పేరు వచ్చింది అంటే ఎంతటి వరకైనా కానీ వాళ్ళు తెగించి దానికోసం చేస్తారు. అలాంటి వ్యక్తుల గురించి క్రీస్తు ప్రభు ఈరోజు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. చూడండి ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఎందుకు ఈ వాక్యం చెబుతున్నారు అంటే ధర్మశాస్త్ర బోధకులు మరియు పరిసయ్యులు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు చెప్పేదానికన్నా వాళ్ళు చేసేది భిన్నంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఒకటి చెబితే మరింకోటి చేస్తూ ఉన్నారు. ఇలాగా మన జీవితాలలో కూడా కొంతమంది వ్యక్తులను ఇలా చూస్తాం మనం. వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటి, చేసేది మరొకటి. అలాంటి వారిని ఉద్దేశించి క్రీస్తు ప్రభు ఈరోజు యొక్క వాక్యము మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఎవరైనా వందనములు అర్పించుకోవడానికైనా లేకపోతే ఏదైనా చేయాలి అంటే మొట్టమొదటిగా మనం చేయవలసింది మనలను మనము తగ్గింపు జీవితం కలిగి ఉండాలి, తగ్గించుకోవాలి. మనల్ని మనము తగ్గించుకున్నప్పుడే మనము ఇతరుల చేత హెచ్చించబడుతూ ఉంటాం. అదే క్రీస్తు ప్రభు ఈరోజు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. మన పేరు ప్రఖ్యాతుల గురించి కాదు, లేకపోతే ఏదో మనకు వచ్చిద్దని, లేకపోతే ఎవరో మనలను ప్రశంసిస్తారని, లేకపోతే అభినందిస్తారని కాదు చేయవలసింది. మన అంతరాత్మను మనకు సంతోషాన్ని ఇవ్వాలి. దేవుని యందు మనము సంతోషంగా ఉండాలి. మనం చేసిన పని బట్టి దేవుడు సంతోషించాలి. అలాంటి వాటి కోసం మనం ప్రాకులాడుతూ ఉండాలి. కానీ జనుల ప్రశంసల కోసము, లేకపోతే వేరే వాళ్ళు నన్ను చూసి అభినందించాలి, మంచివాడు అనుకోవాలి, లేకపోతే నేను అలాంటి వాడు ఇలాంటి వాడని మనల్ని చూసి అనుకోవటం కాదు. మనము చేసే మంచి పని ఎవరు గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా దేవుడు గుర్తించే చాలు ప్రియమైన బిడ్డలారా. కాబట్టి మనము ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు మనల్ని మనం తగ్గించుకొని తగ్గింపు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటే తప్పకుండా దేవుడు పరలోక రాజ్యములో మనందరినీ కూడా బడజేస్తాడు. కాబట్టి మనము ఈ దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. తగ్గింపు జీవితాన్ని, మంచి జీవితాన్ని, లేకపోతే వినయవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలని ఈ దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఆమేన్. స్వీకరించు దేవా బలి పూజ హృది కానుక అర్పింతును తండ్రి నీవొసగిన జీవితం. స్వీకరించు దేవా బలి పూజ హృది కానుక అర్పింతును తండ్రి నీవొసగిన జీవితం. త్రిత్వైక దేవునితో మా తల్లి మరియమ్మతో, త్రిత్వైక దేవునితో మా తల్లి మరియమ్మతో పునీత ప్రార్థనతో అర్పింతు ఈ సహోదరి సహోదరులారా, నేనను మీరు అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర సిరిసభ ప్రయోజనము కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వర, కనికర హృదయమయుడైన నీవు మా దీన ప్రార్థనలతో దయతో ఆలకింపము. ప్రాపంచిక వ్యామోహములనన్నిటినీ నుండి మమ్ము విముక్తులను చేయుము. పరలోకపు రహస్యములను కొనియాడ మమ్ము యోగ్యులుగా చేయుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీవు నీ పుత్రుల మనస్సులను నూతనీకరించి శుద్ధి చేయు నిమిత్తము ప్రత్యేకమైన ఈ అనుగ్రహ కాలమును బహుకరించితివి. ఈ కాలమందు మేము క్రమము తప్పిన కోరికలను విడనాడి పరిశుద్ధ హృదయములతో నిన్ను మనసారా సేవించుటకు మాకు శక్తిని దయచేయుచున్నావు. అస్థిరమైన వాటి యందు మనసులను కేంద్రీకరింపక సుస్థిరమైన వాటి యందే మా మనసులను లగ్నము చేయ ప్రేరేపించుచున్నావు. కావున సకల పునీతులతోనూ దూతలతోనూ ఏకమై
నిరతము మేము నీ స్తుతి గానము చేయుట ఎట్లనగా దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఓసాన్న. ప్రభువు నామమున వేచేయండి వారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఓసాన్న. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలను మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకొని ఎందు నిమిత్తమైతే పూజను సమర్పిస్తున్నారో వారి యొక్క ఉద్దేశాలను తలంపులను దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, అదేవిధంగా దివ్య పూజా బలిలో పాల్గొన్నటువంటి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దేవుడు హేరాళముగా దీవించాలని, మన యొక్క ప్రార్థన సహాయం అడుగుతున్న వాళ్లను, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వాళ్లను, సంతానము లేక ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా దేవుని సమర్పించుకొని దేవుడు వారి యందు కనికరము చూపించాలని దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపము. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించేదము, నీ ఉత్థానమును చాటేదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమనసుగే అప్పమును రక్షణ పాత్రము నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖముని నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్మ పాత్రనుగా చేసినందునకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారగా మమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనము. మాలియో జగద్గురువును, జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణ చేయుము. ఉత్థానమగుద నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలేగు మరియమాతతోనూ ఆమె భర్తగు పునీత జోజప్ప గారితోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆధునిక సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరం పవిత్ర ఆత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందుండు మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం మాగుచునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అపవన్న వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశనిక కిన్నీళ్లను మమ్మ రక్షింపము. ప్రభు అన్ని కీడల నుండి మమ్మ రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపముల నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములు లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువాం. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరం సమాధానము తెలుపుకొందము.
సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్లాం, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడు కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు ప్రభు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవమును దయచేనుగాక. ఆమేన్. నిధికి గరి గస పద పగరి గస పద పని సరి గరి మగరి సా. రండి రండి ప్రభు కోవెలకు, రండి రండి ప్రభు సన్నిధికి, రండి రండి ప్రభు కోవెలకు, రండి రండి ప్రభు సన్నిధికి. ప్రశాంతమౌ ప్రభు ఆలయమందు సేదను తీరగా పాల్గొనరండి. ప్రశాంతమౌ ప్రభు ఆలయమందు సేదను తీరగా పాల్గొనరండి. మీ తండ్రి వలె మీరును కనికరము గలవారై ఉండు అని ప్రభువు నుడుచున్నాడు. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువాం, ఈ దివ్య విందు మమ్ము దుష్ట ప్రవర్తనము నుండి విమోచించునుగాక. ఆ పిదప మమ్ము స్వర్గానందమునకు వారసులను చేయునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. దివ్య బలి పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.